Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, this is Muhammad Habibur Rahman, your English teacher of Joshore Government City College, Joshore. Would like to welcome to you all in my another online study program. Hopefully you are fine. I am also fine by the grace of Almighty Allah. My dear student, you know in my last class I delivered a lecture on the historical 7 March speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman from first paper, English first paper, and today I am going to discuss on English second paper, and you have 12 kinds of grammar. So from that section today I would like to talk about degree in English language. You have question on transformation of sentence, question on 6 in English second paper. So there you will have transformation of a sentence, and in transformation of sentence you have degree, or that is comparison of adjective and adverb. So I will talk about the topic today. I have huge activities here, as usual, exercise or homework. So before going to start my class, I would like to pay tribute to Professor Abu Turab Muhammad Hassan sir. Now sir is the ex-principal of our college, because he passed his last working day in his service. And you may know the day before yesterday, that is 16th July 2020, the day was the last working day of his service life. So that is why I should pay tribute or homage to him. I think our principal sir Abu Turab Muhammad Hassan, how much friendly, actually student friendly teacher, is a highly student friendly teacher. So it is really heart touching for us, an emotional time for us, because he left us because of his PRL. So that is why we are highly sad for his departing. Actually, it is the go of the nature. This is the natural that we come and we have to go. So he is very much student friendly, not only for student but also for all other activities. So that is why I should, or we should, congratulate him for the successful completion of his colorful service life in Bangladesh civil service. I feel really lucky and fortunate that I work under his supervision and under his power. And I, in my working year, I have almost more than almost 4 years with him. And our sir, respectable sir, principal sir, so more than 5 years, so he was the principal of this college. And not only for city college, government city college, but also he worked in college, government college, and Mohila college, Joshore Mohila college, board activities, Joshore board, and he's a very honorable member of Joshore Science and Technology University. So he actually, he is not he's a national asset actually in the field of education. And in my service life with him, I found him the very veteran college administrator, and a very positive, and it is a very social, humane, courageous, and proactive government official. And during his service tenure in this college, all the operation, including academic activities, college development activities, state event, cultural and sports event, everywhere, every activities have
been done in a very disciplined way. And he has a high reputation for good manners with all the teachers, staffs, as well as the student. And I think that as a principal it is very rare that our principal sir Abu Turab Muhammad Hassan always try to go to your classroom. Even it is actually, as a principal, it is really rare that he directly go to the classroom and make sure your study. And it is I think it is very rare that our college almost 20 classroom are digitalized, and they are projector and everything, digitalization of classroom, and digital to create digital Bangladesh. So everywhere he has a pioneering role, and he played a very pioneering role for the development of our college and our as well as our education. So that is why we should pay tribute for his successful completion. And I think this is the way to express my feeling here, a very short way, because the time short time. So I think so this is his activities of service life is really very much inspiring for us. It's really outstanding, and really I feel lucky. Once again I should say I feel lucky and fortunate to have the opportunity to work under him, because the way he works and get works done is really outstanding and creative. So I should finally I should wish him a long, healthy and happy life. And I know sir, so you are very jolly minded person, and you will and this is the beside sir here our madam, principal madam, also very much amicable, and that is why sir leads a very happy life. And I think after retirement he also enjoy his life. So wishing all the best for our sir, and wishing long and sound life in future. So thank you very much for your patience here. So now I should go to our lesson today. So this is the degree, and degree is the comparison of adjective and adverb. So okay, I will discuss more. So before going to discuss, as usual, I will show you a video. Then after watching the video, we will discuss. So degrees of comparison. An adjective of quality changes its form of comparison. Degree in English grammar, degree is one of three forms used in the qualitative comparison of adjective and adverb. An adjective Actually, of degree is the comparison. ডিগ্রি শব্দটার অর্থ হলো তুলনা। এখন তুলনাটা কিসের তুলনা? এখানে দেখো ইংলিশে লেখা রয়েছে কোয়ালিটেটিভ কম্পারিজন অফ অ্যাডজেক্টিভ অ্যান্ড অ্যাডভার্ব। In English language there are 8 kind of words, and I mean parts of speech, noun, pronoun, verb, and there you will have adjective and adverb. So in adjective and adverb, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে তোমরা জানো যে 8 রকমের শব্দ রয়েছে। এই 8 রকমের শব্দের মধ্যে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট হলো ভার্ব, আর তারপরে নাউন, অ্যাডজেক্টিভ এবং অ্যাডভার্ব। এইগুলোর ব্যবহার খুব ইম্পর্টেন্ট। তো ডিগ্রি যে গ্রামারটা, এই গ্রামারে বেসিক্যালি যে বিষয়টা এখানে দেখানো হয় সেটা হলো তোমার ডিগ্রি গ্রামারের মধ্যে যেটা দেখানো হয় সেটা হলো অ্যাডজেক্টিভ এবং অ্যাডভার্বের যে তুলনা, সেটা মূলত আমরা এখানে দেখতে পাবো। যে একটা অ্যাডজেক্টিভ ওয়ার্ড অথবা একটা অ্যাডভার্ব ওয়ার্ড কীভাবে, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তোমরা অ্যাডজেক্টিভের ব্যবহারটা দেখবে, অ্যাডভার্ব ব্যবহারও থাকতে পারে। এখানে দেখো একটা লেখা রয়েছে, সরি,
An adjective of quality changes its form when it is used to compare one noun with another. তার মানে তোমরা জানো অ্যাডজেক্টিভের মূলত কোয়ালিটেটিভ অ্যাডজেক্টিভ অ্যান্ড কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাডজেক্টিভ। অ্যাডজেক্টিভের দুইটা বেসিক রূপ রয়েছে, একটা হচ্ছে কোয়ালিটি আর একটা হচ্ছে কোয়ান্টিটি। কোয়ান্টিটি মানে পরিমাণ, আর কোয়ালিটেটিভ মানে হলো গুণগত। তাই অ্যাডজেক্টিভের যে গুণগত যে পরিমাণ, যে ভালো তার থেকে ভালো, তার থেকে ভালো, খারাপ তার থেকে খারাপ, তার থেকে খারাপ, হ্যাঁ, এই যে তোমরা যে একটু উঁচু, তার থেকে উঁচু, তার থেকে উঁচু, এরকম আর কি। এই অ্যাডজেক্টিভটার হচ্ছে যে কোয়ালিটি, সেই কোয়ালিটিটাই মূলত হলো, কোয়ালিটির তুলনাটাই হলো মূলত ডিগ্রি। তাহলে অ্যাডজেক্টিভ অফ কোয়ালিটি চেঞ্জ ইটস ফর্ম, এবং এই যে কোনো অ্যাডজেক্টিভের, যেমন ধরো বিউটিফুল, অ্যান্ড বিউটিফুল শব্দটা একটা হচ্ছে কি মানুষের কোয়ালিটি বা গুণ, নাউনকে বিশেষায়িত করে। তাহলে এই বিউটিফুলটায় দেখা যাচ্ছে তিনটা রূপ আছে, তিনটা, যে 3 ফর্মস, ঠিক আছে? তো তিনটা রূপ, একটা হলো সুন্দর, তার থেকে বেশি সুন্দর, তার থেকেও সবচেয়ে বেশি সুন্দর। তাহলে এই যে অ্যাডজেক্টিভটার যে কোয়ালিটিটার যে পরিবর্তন হচ্ছে, যে কম্পেয়ারটা হচ্ছে একটার সাথে আরেকটার কম্পেয়ার, এই কম্পেয়ারটাই হলো ডিগ্রি। তাহলে ডিগ্রি ইজ দ্য one of 3 forms used in qualitative comparison of adjective and adverb. এটা শুধু অ্যাডজেক্টিভ এবং অ্যাডভার্বকেই নিয়ে কাজ করে, এটার মূল কাজটা হলো। এবং এটা তোমরা জানো যে অ্যাডজেক্টিভ, এবং তোমরা তো জানোই যে অ্যাডজেক্টিভের মূল কাজই হলো নাউনকে বিশেষায়িত করা, আর অ্যাডভার্ব হচ্ছে নাউন প্রোনাউন ব্যতীত অন্যান্য শব্দকে বিশেষায়িত করা, মানে মডিফাই করা। সেই কাজটাই কিন্তু এরা এখানে করবে। আমরা আরো দেখব। It is called the degree of comparison এখানে এটাকেই বলা হচ্ছে of an অ্যাডজেক্টিভ, adjective. এটাই হচ্ছে কম্পারিজন। There are 3 degrees of comparison: the positive degree, the comparative degree, the superlative degree. তোমরা 3টা ডিগ্রি রয়েছে, আমরা এখানে বিস্তারিত আলোচনা দেখব ভিডিওর The মধ্যে, তোমরা লক্ষ্য positive করো। degree is used to refer to one object, person, or place without making any comparison. For example, she has a big house. The comparative degree, for example, she has a দেখো, লক্ষ্য করো এখানে একটা আমরা দেখছি যে আমরা ডিগ্রিতে কম্পেয়ার করে, ঠিক আছে, কিন্তু এখানে দেখো পজিটিভ ডিগ্রির সরাসরি সেই নাউন বা প্রোনাউন সম্পর্কে তার বিশেষায়িত করে। এখানে তুলনা অন্য কোনো শব্দের সাথে তুলনা সাধারণত হয় না। যেমন এখানে দেখো এক্সাম্পল রয়েছে, শি হ্যাজ আ বিগ হাউস। তাহলে বিগটা হলো এখানে সেই পজিটিভ ডিগ্রি, তার মানে বিগটা হলো সাধারণ পজিটিভ, এবং এই বিগের থেকে পরে হচ্ছে বিগার, বিগেস্ট। তার মানে এখানে তুলনা করা হয়নি, এখানে সরাসরি বাড়িটার হচ্ছে যে বড় সেটা বলা হয়েছে, আর এই জন্য এটার নাম হচ্ছে পজিটিভ ডিগ্রি। The comparative degree refers to a greater degree of adjective as compared to the positive degree. মানে এটা আরো বড়, কম্পারেটিভ It is পজিটিভ used থেকে একটু to বেশি করে। compare two objects, people, or places. যে কোনো দুইটা example, জিনিসকে এটা কম্পেয়ার করে, her দুইটা house জিনিসের মধ্যে is কম্পেয়ার হতে bigger হবে। than তোমরা দেখতে my পাচ্ছ house. যে হার হাউস ইজ বিগার দেন মাই হাউস। তাহলে হার The হাউস এবং মাই superlative হাউস, এই degree দুইটা হাউসের মধ্যে refers কিন্তু তুলনা to করা the হয়। greatest degree of adjective. তোমরা ভিডিও দেখলে বুঝতে It is পারছো। used to compare more than two objects. তার মানে তোমরা দেখলে যে কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে দুইটা জিনিসের মধ্যে তুলনা, আর তোমার সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে মোর দ্যান টু। হ্যাঁ, এটা অবজেক্ট, যে কোনো অবজেক্ট হতে পারে, পিপল হতে পারে, প্লেস হতে পারে। People or places. For example, his house is the biggest of all. দেখো এখানে বোঝা যাচ্ছে যে অনেকগুলো বাড়ির মধ্যে তার বাড়িটা হলো বড়। তাহলে বিগেস্টটা হলো, এটা হলো সুপারলেটিভ ডিগ্রি, আর বিগার হলো কম্পারেটিভ ডিগ্রি, আর বিগ হলো পজিটিভ ডিগ্রি। এবং এটা কিন্তু শুধুমাত্র অ্যাডজেক্টিভ এবং অ্যাডভার্ব ওয়ার্ডগুলোকেই কিন্তু এই তিনটা রূপ থাকে, তাই বলে কোনো নাউনকে কিন্তু তুমি এই তিনটা রূপ দিতে পারবে না। তার মানে এটা শুধুমাত্র অ্যাডজেক্টিভ এবং অ্যাডভার্ব, এটা মনে রাখতে হবে। তো ডিগ্রির কাজই হলো অ্যাডজেক্টিভ এবং অ্যাডভার্ব নিয়ে কাজ করা এবং তাদের তুলনামূলক আলোচনা করা, কম্পেয়ার করা। In order to form comparative and superlative degrees of adjectives, remember the following rules. We add er and est to most one or two syllable words that end in consonants. For example, dull,
duller, dullest. তোমরা দেখতেই পারলে যে পজিটিভ, কম্পারেটিভ এবং সুপারলেটিভে সাধারণত এই শব্দগুলো কম্পেয়ার করা হয় শব্দের যে শেষ যে সিলেবেল, সেই সিলেবেলের শেষে ইআর যুক্ত হয়ে কম্পারেটিভ এবং ইএসটি যুক্ত হয়ে সুপারলেটিভ। এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আর কি তোমার শেষে আর কি এই দুইটা ওয়ার্ড দ্যাট এন্ড ইন কনসোনান্ট, তার মানে যে ওয়ার্ডগুলো কনসোনান্ট দিয়ে শেষ হয়, যে ওয়ার্ডগুলো যেমন ডাল, DULL, তাহলে এই ওয়ার্ডটা একটা অ্যাডজেক্টিভ এবং এল হচ্ছে ডাল মানে তো বুঝতেই পারতেছো যে তোমার দুর্বল, হ্যাঁ, বা বিষণ্ণ এরকম। তাহলে এই ডালের এল হলো কনসোনান্ট শব্দ। তো কনসোনান্ট শব্দ শেষে কনসোনান্ট যদি থাকে তাহলে সেটাকে তুমি যদি পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ করতে চাও তাহলে ইআর যুক্ত করতে হবে, আর সুপারলেটিভ করতে হলে ইএসটি যুক্ত হবে। ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবে। এই তিনটা কিন্তু, এই রুলসগুলো কিন্তু তোমাকে খেয়াল করতে হবে। তারপরে দেখো, When the positive ends in E, we add only R and ST to the adjective. For example, large, larger, largest. এখানে তাহলে তোমরা লক্ষ্য করো, আগেরটাই কিন্তু দেখেছিলাম যে কোনো শব্দের শেষে যদি কনসোনান্ট থাকে তাহলে ইআর ইএসটি যুক্ত করতে হবে। আর এখানে বললো যে কোনো পজিটিভ ডিগ্রির শেষে যদি ই থাকে, ই শব্দটা যেমন লার্জ, LARGE আছে, তাহলে এর শেষে আর এবং এসটি শুধু যুক্ত করতে হবে। এখানে আর ই নিয়ে আসা যাবে না, যেহেতু ই এখানে আছে। ঠিক আছে, লার্জ, লার্জার অ্যান্ড লার্জেস্ট। When the positive ends in consonant plus Y, we drop the Y and add IER and IEST. For example, lucky, luckier, luckiest. তাহলে তোমরা দেখতেই পারলে যে এই আরেকটা রুলস হলো পজিটিভ সেই শব্দের শেষে যদি কনসোনান্ট প্লাস ওয়াই থাকে, কনসোনান্ট প্লাস ওয়াই, যেমন লাকি, কে হলো কনসোনান্ট আর শেষে ওয়াই, তাহলে এইরকম থাকে তাহলে ওয়াই উঠে যাবে এবং IER যুক্ত হয়ে হবে কম্পারেটিভ এবং IEST যুক্ত হয়ে সুপারলেটিভ। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা কিন্তু এই রুলসগুলো কিন্তু তোমাকে ফলো করতে হবে। এটা মরফোলজি রুল, মরফোলজি তোমরা জানো When গ্রামারে। the positive is a word of one syllable that ends in vowel plus consonant, we double the ending consonant and then add ER and EST. For example, red, redder, reddest. তাহলে তোমরা এখানে লক্ষ্য করো, এখানে আরেকটা, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা রুল, এটা দিয়ে বেশিরভাগ সময় তোমাদের এক্সাম্পলগুলো আসে যে যখন পজিটিভ ওয়ার্ড, যেমন রেড হলো পজিটিভ ওয়ার্ড, পজিটিভ ডিগ্রি ওয়ার্ড, তাহলে এই ওয়ার্ডটা দেখো যদি এক সিলেবল হয় এবং শেষে এন্ড ইন ভাওয়েল প্লাস কনসোনান্ট, মানে শেষের যে দুইটা লেটার থাকবে, বর্ণ থাকবে, যেমন ই হলো ভাওয়েল আর ডি হলো কনসোনান্ট, এরকম যদি থাকে তাহলে এটাকে কম্পারেটিভ এবং সুপারলেটিভ করতে হলে শেষের কনসোনান্টটা ডাবল করতে হবে। তো ডিটা দেখো ডাবল হয়ে গেছে রেডার বানানে, এবং তোমার এখানে রেডেস্ট, তাহলে ডিটা কিন্তু ডাবল। তাহলে এরকম কিছু এক্সাম্পল, যেমন এই টাইপের আরও কিছু শব্দ তোমাদের আসতে পারে পরীক্ষায়, তাহলে সেইগুলো এরকমভাবে, এবং সেটা অ্যাডজেক্টিভ হতে হবে, শব্দটা কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ হতে হবে। এই কথাটা কিন্তু তোমাদের আরেকটা দেখো, আমি অন্য ভার্ব শেখানোর সময় কিন্তু শিখিয়েছিলাম যে যেমন ধরো রান, RUN, এখন রান RUN এটা ভার্ব, এটা কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ না, ভার্ব। তাহলে এটার শেষে তুমি যদি আইএনজি যোগ করতে চাও তাহলে দেখবো রানের এন কিন্তু ডাবল হয়ে যায়। এটা কিন্তু মরফোলজিক্যাল স্পেলিং যে রুলগুলো রয়েছে, ফরমেশন অফ ওয়ার্ড, সেখানে কিন্তু এটা তোমাদের শিখিয়েছিলাম। পিসি দাসের বইটাতেও কিন্তু এটা তোমাদের দেওয়া আছে। সেখানে দেখবো রান RUN এর সাথে তুমি যদি আইএনজি যোগ করতে চাও তাহলে শেষের এনটা কিন্তু ডাবল হয়ে যায়। কেন? কারণ রান RUN, ইউটা হলো ভাওয়েল আর এন হলো কনসোনান্ট, তাহলে ওর সাথে কোনো কিছু যোগ করতে হলে এটা, তাহলে দেখো এটা দুই জায়গায় কাজে লাগলো। কিন্তু মনে রেখো রানটা হলো ভার্ব কিন্তু এটা হলো অ্যাডজেক্টিভ। তবে ডিগ্রি মানেই হলো When অ্যাডজেক্টিভ। the positive is long, that is a word of two or more syllables, we add more and most before the adjective to form comparative and superlative degrees. For example, useful, more useful, most useful.
আর এটা দেখো, এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। এতক্ষণ আমরা যে ওয়ার্ডগুলো দেখলাম সেগুলো ওয়ান সিলেবল ছিল, মানে একবারে উচ্চারণ হয়। কিন্তু এবার দেখো মোর দ্যান টু অর মোর সিলেবল, যদি একের অধিক সিলেবল হয়, যেমন ধরো ইউজফুল, ইউজ একটা সিলেবল, মানে উচ্চারণটা, শব্দের ইউনিটের যে প্রোনাউন্সিয়েশনটা, তাহলে ইউজ হলো একটা সিলেবল আর ফুল আর একটা সিলেবল, তাহলে দুইটা সিলেবল। তাহলে দুইটা সিলেবল যখন থাকবে তখন কম্পারেটিভ এবং সুপারলেটিভ করার সময় কম্পারেটিভের আগে মোর দিতে হবে আর সুপারলেটিভের আগে মোস্ট দিতে হবে। এটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, মনে রাখবো। বিউটিফুল, মোর বিউটিফুল, There are মোস্ট some বিউটিফুল, adjectives হ্যান্ডসাম, মোর that হ্যান্ডসাম। do not form the comparatives and superlatives from their positives. They have irregular degrees of comparison. For example, good, better, best. তাহলে দেখো তোমাদের আর কিছু ইরেগুলার আছে, মানে এই যে নিয়মগুলো আমরা শিখলাম এই নিয়মের বাইরেও কিছু থাকতে পারে, যেমন গুড, বেটার, বেস্ট, ম্যানি, মোর, মোস্ট, লিটল, লেস, লেস্ট, ব্যাড, ওটস, ওর্স্ট। এইগুলো হলো কোনো নিয়মের মধ্যে না, এই জন্য বলা হচ্ছে ইরেগুলার ডিগ্রিস। এইগুলো আমাদের জাস্ট এই চারটে যদি তোমরা ভালো করে মনে রাখো তাহলে ম্যাক্সিমাম এর ভিতর থেকেই তোমাদের পরীক্ষায় আসবে আর কি। We use than with a comparative degree, use the with a superlative degree. For example, Mohan is shorter than Ricky. তার মানে দেখো সাধারণত আমরা দ্যান ইউজ করি হলো কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে আর দি ইউজ করি সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে। যেমন মোহিনী শর্টার দ্যান রিকি, দেখেছো দুইটার মধ্যে তুলনা। এবং শর্টারটা হলে ইয়ার যুক্ত আছে, দেখো শর্ট এক সিলেবল ইয়ার যুক্ত, আর দ্যান থাকবে হলো কম্পারেটিভ। সবসময় মনে রাখবো দ্যান না থাকলে কম্পারেটিভ হবে না, আর দি ছাড়া সুপারলেটিভ হবে না, এটা খেয়াল রাখবো। Falguni is the shortest girl in her class. দেখো ফাল্গুনি যে শর্টেস্ট গার্ল, দাটা দেখো সুপারলেটিভ ডিগ্রি, এটা বোঝাচ্ছে। তারপর সুপারলেটিভ ডিগ্রি হলে অনেকের মধ্যে তুলনা বোঝাচ্ছে, ফাল্গুনি অনেকের মধ্যে ছোট, সেটা এই জন্য এখানে কিন্তু সুপারলেটিভ ডিগ্রি বলা হচ্ছে। এবং এর আগে কিন্তু দেখো দা আছে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সুপারলেটিভ হলেই দা হবে আর কম্পারেটিভ হলে। So thank you for your watching the video. So now I will go our main lesson. Okay, so my dear students, this is the degree comparison of adjective and adverb. You know, so তোমরা জানো যে তিনটা রূপ তাহলে কি, পজিটিভ, কম্পারেটিভ, সুপারলেটিভ, যেটা আমরা অলরেডি দেখে আসলাম। যেমন টল, টলার, টলেস্ট এক সিলেবল, দেখো বিউটিফুল একের অধিক সিলেবল, মোর বিউটিফুল, হ্যাঁ এরকম আমি কিছু কিছু লিখে দিচ্ছি। দেখো কিছু অ্যাডভার্বেরও কিন্তু ইউজ হবে, যেমন ধরো স্কিলফুলি অ্যাডভার্ব, কিন্তু দেখো স্কিলফুলি, মোর স্কিলফুলি, হ্যাঁ মোস্ট স্কিলফুলি, এরকমভাবে তোমাদের আসবে। এবার আমি তোমাদের ডিগ্রির যে ট্রান্সফরমেশন, সেই যে পজিটিভ প্রথম লাইন আছে পজিটিভ, দ্বিতীয় লাইন কম্পারেটিভ, তারপরে সুপারলেটিভ, কিছু কমন যে রুলস রয়েছে সেই রুলসগুলো আলোচনা করবো এবং এক্সাম্পল আমরা আলোচনা করব। দেখো এখানে প্রথম রুলসটা হচ্ছে পজিটিভে নো আদার থাকবে, আর কম্পারেটিভ থাকবে দেন এনি আদার, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আর সুপারলেটিভে থাকবে হলো দা প্লাস এসটি। আর এখানে মনে রাখবা যে এখানে দুইটা অংশ থাকবে। আমরা এক্সাম্পলটা দেখি, যেমন ধরো নো আদার ডটার ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ ইকরা। তাহলে এখানে দেখো এই যে নো আদার হলো পজিটিভ ডিগ্রির রূপ, আর ডটারটা দেখো সিঙ্গুলার সাবজেক্ট। নো আদার মানেই হলো এখানে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট থাকবে এবং তারপরে ভি মানে ভার্ব থাকবে, ইজ দেখো ভার্ব, তারপর অ্যাজ অথবা সো থাকবে, তার মাঝে যে ডট ডট মানে হলো এখানে পজিটিভ সেই রূপটা থাকবে। তাহলে গুডটা হলো পজিটিভ আর অ্যাজ থাকবে এবং তারপরে আবার একটা সাবজেক্ট থাকবে। তার মানে এই ডিগ্রিতে কিন্তু সাবজেক্ট দুইটা থাকবে, দেখো সাবজেক্ট 1 এবং সাবজেক্ট 2। আমি সাবজেক্ট অর্থ লিখেছি এই কারণেই তোমরা জানবে যে এই ডিগ্রির মূলত পজিটিভ এবং কম্পারেটিভ এই দুইটা মূলত কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে থাকে। আর কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে তোমরা জানো দুইটা ক্লজ থাকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে। তো এখানে হলো এই নো আদার ডটার ইজ অ্যাজ গুড এই পর্যন্ত হলো একটা ক্লজ, আর অ্যাজ ইকরা এই পর্যন্ত আরেকটা ক্লজ। এখন অ্যাজ ইকরা এই পর্যন্তই কিন্তু শেষ হয়ে যাবে, যে কোনো নাম থাকতে পারে, তো এই পর্যন্ত শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু মনে রাখবা যে এখানে ভার্ব এবং এক্সটেনশন বা কমপ্লিমেন্ট এটা কিন্তু এখানে আছে, কিন্তু সেটা উজ্জ্বল আছে। আমি দেখো ব্র্যাকেটে লিখে দিচ্ছি যে ইকরা ইজ গুড, তাহলে ইজ গুডটা হলো ব্র্যাকেটে, এটা তোমার পরীক্ষায় থাকবে না, কিন্তু তোমাকে ধরে নিতে হবে যে ওখানে ওই ভার্ব আছে। তার মানে নো আদার ডটার ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ ইকরা ইজ গুড, মানে ইকরা যতটা ভালো এমন ভালো আর কোনো কন্যা নেই।
তাহলে এখানে বুঝতেই পারতেছো যে ইজ গুড, আবারও খেয়াল করো এটা কিন্তু আমরা ভুল করি, এটা কিন্তু তোমাদের এখানে মনে রাখতে হবে। আর এখানে দেখো ইকরার জায়গায় এখানে আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে আমি বলি, ইকরা তো ধরো এটা নাউন, এখানে ইকরা না থেকে যদি ধরো প্রোনাউন দিয়ে যদি থাকতো, প্রোনাউন দিয়ে ধরো যদি থাকে, তাহলে কিন্তু এখানে ধরো প্রোনাউন দিয়ে হলে থাকলে কিন্তু শি হবে, এখানে শি। আচ্ছা, সিটা কেন হলো, কারণ এখানে খেয়াল করো যে যদি কোনো নাম না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে একদম সরাসরি সাবজেক্টিভ রূপটা বসবে। তোমরা অনেক সময় মনে করো অ্যাজ হার, মানে অবজেক্টিভ রূপ বসিয়ে দাও, তাহলে কিন্তু হবে না। এখানে কিন্তু অবজেক্ট না, বারে বারে তোমাদের খেয়াল করো এখানে কিন্তু লিখছে সাবজেক্ট 1 এবং সাবজেক্ট 2। তাহলে এখানে যদি নাম না থেকে কোনো প্রোনাউন থাকে তাহলে কিন্তু তার সাবজেক্টিভ ফর্ম বসবে। এটা কিন্তু তোমাদের ভুল হয়, অ্যাডমিশন টেস্টগুলোতেও কিন্তু এখানে এরকম কারেকশন আসে। তো এইগুলো কিন্তু তোমরা খেয়াল করবা। আবার এখানে কিন্তু নাম দিয়েও তোমাদের থাকবে, তো এখানে যেহেতু নাম দিয়ে এখানে ছিল, তাহলে আমরা নাম দিয়ে রাখি, যে এখানে আমরা ইকরা হিসেবে আমরা রাখলাম। তাহলে এটা কিন্তু আমি তোমাদের বুঝালাম, তোমরা এটা ভালো করে খেয়াল করবা এই বিষয়টা। তারপরে দেখো তাহলে আর এখানে একটা বিষয় যে পজিটিভ থেকে আমরা যখন কম্পারেটিভ এবং সুপারলেটিভে যাব, তখন অবশ্যই এই পরের অংশে সাবজেক্ট 1 থেকে শুরু করে ভার্ব পর্যন্ত একটা অংশ, আর তারপরের যে ক্লজটা এই যে অ্যাজ ইকরা ইজ গুড, মানে একই অ্যাজ ইজ ইকরা, এরপরে হচ্ছে পরের অংশ। তো এখানে তুমি যখন পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ যাবা, এই যে পজিটিভ থেকে যখন কম্পারেটিভ এবং সুপারলেটিভে তোমরা পরিবর্তন করবে, তখন অবশ্যই প্রথমের অংশ এবং পরের অংশ চেঞ্জ হবে পজিটিভ থেকে যেতে হলেই। আবার তুমি যদি কম্পারেটিভ থেকে এই সুপারলেটিভে আসতে, কম্পারেটিভ বা সুপারলেটিভ যে কোনো একটি থেকে পজিটিভে আসতে চাও, তখনও কিন্তু তোমাকে এইভাবে পরিবর্তন, মানে তোমাদের পরীক্ষায় যে কোনো অংশ থেকে আসতে পারে। তোমাদের পরীক্ষায় তোমরা জানো ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের যে রুলসগুলো রয়েছে, সেই ট্রান্সফর্ম আমি সেটা তোমাদের এখন দেখাই একটু। দেখো ট্রান্সফর্ম অফ সেন্টেন্স কিন্তু তোমাদের এইভাবে আসে, জানো যে আমি হোম টাস্কে তোমাদের এই পড়াটা দিয়ে রাখছি, যেটা রিরাইট দ্য টেক্সট অ্যান্ড চেঞ্জ দ্য সেন্টেন্স। দেখো প্রথমেই তোমাদের দেওয়া রয়েছে এ নম্বরে মেক ইট পজিটিভ। তার মানে এখানে সুপারলেটিভও থাকতে পারে, তোমাদের কম্পারেটিভও থাকতে পারে, যেটাই থাকবে তোমাদের সেটাই এখানে যে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকবে। দেখো পজিটিভ করতে বলেছে, আর দেখো দি প্লাস গ্রেটেস্ট, তার মানে এটা সুপারলেটিভে আছে, তার মানে এটাকে পজিটিভ করতে হবে। এটা আবার কম্পারেটিভও থাকতে পারে, কম্পারেটিভ থাকলেও সেটা পজিটিভ বা অন্যটাই থাকতে পারে। কারণ পরীক্ষায় কিন্তু যে কোনোটা, তোমরা জানো যে কোশ্চেন নং 6-এ কিন্তু এরকম ডিগ্রি থেকে একটা বা দুইটা, তারপরে তোমার এখানে যে ইন্ট্রোগেটিভ অ্যাসার্টিভ, তারপরে প্যাসিভ ভয়েস, এগুলো নিয়ে কিন্তু আমি এর আগে আলোচনা করেছি আগের ক্লাসগুলোতে, দেখবা তোমরা। তারপর সিম্পল কমপ্লেক্স এটা নিয়েও কিন্তু আলোচনা করেছি প্রথমের দিকে, মনে রাখবা। তারপর নেগেটিভ, এরকম কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় আসবে। কিন্তু আমি তোমাদের শেখার সুবিধার্থে আমি তোমাদের এই 3টা রুলসটাকে এক করে নিয়ে শেখাচ্ছি। তাহলে এখানে লক্ষ্য করো যে তোমার যেটা সেটা হলো তোমার এখানে কিন্তু তোমাদের তাহলে আবার বলি যে পজিটিভ থেকে তুমি কম্পারেটিভ এবং সুপারলেটিভ যেখানেই যাও না কেন, তোমার কিন্তু আগের অংশ এবং পরের অংশ চেঞ্জ হয়ে যাবে। যেমন ধরো নো আদার ডটার ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ ইকরা, দেখো সেই ইকরাটা কিন্তু এই কম্পারেটিভের ক্ষেত্রে ইকরা দেখো প্রথমে চলে এসেছে, ইকরা প্রথমে, ইকরা ইজ বেটার, দেখলে ইকরা ইজ বেটার। আচ্ছা গুড আছে, ইজটা তো এখানে ছিলই, মনে মনে আমাদের ধরে রাখতে হবে, এই পাশে ইজ ওই একই ভার্বের ফর্ম থাকবে। তারপর এখানে গুড, দেখো গুড হলো পজিটিভ, তাহলে এর কম্পারেটিভ হচ্ছে বেটার, আমরা আগে শিখে আসছি, এটা হচ্ছে ইরেগুলার ডিগ্রি। আর হচ্ছে এখানে নিয়ম অনুসারে দেখো নিয়মে লেখা আছে যে সাবজেক্ট 2 প্লাস ভার্ব, তারপরে দেন এনি আদার। এই দেন এনি আদারটা হলো মনে রাখবে যে নো, পজিটিভে যদি নো আদার থাকে তাহলে তোমার কম্পারেটিভে থাকবে কি দেন এনি আদার, আর সুপারলেটিভে প্লাস এসটি। এটা হচ্ছে রুল, ট্রান্সফরমেশনের রুল। তাহলে এটা কিন্তু তোমাদের মনে রাখতে হবে। তাহলে সেই জন্য দেখো বসলো যে ইকরা ইজ বেটার দেন আদার, দেন এনি আদার, তাহলে নো আদার থাকলে দেন এনি আদার। আর তারপরে প্রথমের অংশ, প্রথম সাবজেক্টটা হলো সাবজেক্ট 1, সেটা হচ্ছে তোমার ডটার। প্রথমে কি আছে, নো আদার ডটার হলো প্রথম সাবজেক্ট, সেই সাবজেক্টটা তো পরে চলে আসলো। তারপরে ইজ বেটার, এটা হলো উজ্জ্ব থাকবে, তোমাদের ডটার পর্যন্ত লিখলে হয়ে যাবে। তাহলে এইভাবে পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ। এবার সুপারলেটিভে আসো, সুপারলেটিভ আরও সহজ। সুপারলেটিভটা এখানে সরাসরি ইকরা ইজ দ্য বেস্ট, এখানে তো দেন এনি আদার থাকবে না, দা প্লাস এসটি থাকবে, দেখো এখানে সবুজ কালি দিয়ে দেওয়া রয়েছে। তাহলে এখানে আমরা ইকরা ইজ দ্য বেস্ট এটা লিখলে পরেই তোমাদের এটা হয়ে যাবে সরাসরি। এই যে বেটারের সুপারলেটিভ হচ্ছে বেস্ট, আর দা আসলো, দেখো দা প্লাস ডট দেওয়া রয়েছে, তার মানে এসটি যুক্ত শব্দ। যদি এখানে একের অধিক সিলেবল থাকতো, বিউটিফুল থাকলে মোর বিউটিফুল হতো, আর এখানে দ্য মোস্ট বিউটিফুল হতো।
তাহলে তোমরা আশা করি বুঝতে পারলে। তাহলে নো আদারের এই নিয়মটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা হলো সিঙ্গুলার, কিন্তু নো আদারের পরে সবসময় সিঙ্গুলার হয়, এটা কারেকশনের মধ্যে কিন্তু তোমাদের আসে। তারপরে যে রুলসটা আমি শেখাবো সেটা হচ্ছে ভেরি ফিউ। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এই নো আদার আর ভেরি ফিউ এই দুইটাই হলো আসল রুল তোমাদের বেসিক যে ডিগ্রি ট্রান্সফরমেশন আছে। নো আদার আর একটা দেখো দ্বিতীয়টা হলো ভেরি ফিউ। তো ভেরি ফিউ থাকলে এখানে হবে দেন মোস্ট আদার অথবা দেন অল আদার, আর সুপারলেটিভে হবে ওয়ান অফ দ্য। দেখতে পেলে রুলসটা। আর অন্য 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 যে কথাগুলো আগে বললাম একই কথা প্রযোজ্য। এখানে শুধু খেয়াল রাখো, এখানে দেখো লেখা রয়েছে নো আদারের পরে সিঙ্গুলার লেখা রয়েছে, আর এখানে দেখো লেখা হয়েছে ভেরি ফিউর পরে প্লুরাল। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা তোমাদের খেয়াল করতে হবে। এখানেই কিন্তু তোমাদের ভুল হয়, এই সিঙ্গুলার প্লুরাল এই ভার্বের সময় তোমাদের ভুল হয়। তাহলে ভেরি ফিউর পরে প্লুরাল সাবজেক্ট থাকবে, একইভাবে আগেরটার মতোই থাকবে। আর এখানে ছিল দেন এনি আদার, আর এখানে থাকবে দেন মোস্ট আদার, এটা মনে রাখতে হবে। আর এখানে দি প্লাস এসটি মানে সুপারলেটিভ, আর এখানে হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য প্লাস এসটি। এই দুইটাই হচ্ছে পার্থক্য। এটা আর ওটা হচ্ছে সিঙ্গুলার, এটা প্লুরাল। এটা কারেকশনের সময়ও আসে, অ্যাডমিশন টেস্টের বিভিন্ন সময় কিন্তু তোমাদের আসে। এক্সাম্পল দেখো যে এখানে রয়েছে, দেখো ভেরি ফিউ ডটার্স আর অ্যাজ গুড অ্যাজ ইকরা। তাহলে আমি একই এক্সাম্পল দিচ্ছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়, একইটা দিলে পরে তোমরা সহজে বুঝতে পারবা। এবার যদি আমি দ্বিতীয় এক্সাম্পলে যাই, তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, দেখো তোমার দ্বিতীয় এক্সাম্পলে দেখো রয়েছে যে আমি এটাকে আরেকটু নিচেই নিয়ে আসি তোমাদের সুবিধার জন্য। তিনটা এক লাইনে থাকলে দেখতে সুবিধা হবে। আচ্ছা, তাহলে তোমরা লক্ষ্য করো যে এখানে তিনটে লাইন। একটা হচ্ছে ভেরি ফিউ ডটার্স আর, দেখেছো ভেরি ফিউর পরে কিন্তু ডটার্স হবে, ডটার কিন্তু দিলে হবে না, তাহলে তখন আবার নো আদার হবে এবং আর হবে। এটা কিন্তু তোমাদের ভুল হয়, বারে বারে বলছে এই কথাটা। এটা কারেকশনের মধ্যে আসে, অ্যাডমিশন টেস্টে তোমাদের আসে, চাকরির পরীক্ষায় আসে, খুব ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু যে কোনো গ্রামারই কিন্তু তোমাদের ইংলিশ গ্রামার বলো, যে কোনো কিছুই কিন্তু চাকরির পরীক্ষায় তোমার সরাসরি সব জায়গা থেকেই আসবে। এই জন্য তোমরা কিন্তু এই বিষয়গুলো ভালো করে খেয়াল করবা, তাহলে তোমরা চাকরির পরীক্ষায় ভালো করবে, প্লাস অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য। এবং শুধুমাত্র ইন্টারমিডিয়েট স্টুডেন্ট না, যে কোনো লেভেলের স্টুডেন্টের জন্য কিন্তু এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। বেসিক গ্রামার কিন্তু এগুলোই হলো ইংলিশের প্রাণ বা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের হলো আসল বিষয়। তাহলে ভেরি ফিউ ডটার্স আর অ্যাজ গুড অ্যাজ ইকরা। তাহলে দেখো, আর আগেই বললাম যে আগের অংশের পর অংশ চেঞ্জ হবে, তাহলে ইকরা চেঞ্জ হয়ে প্রথমে চলে আসলো ইকরা ইজ বেটার দ্যান মোস্ট আদার ডটার্স, আর ইকরা ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ডটার্স। এই যে ওয়ান অফ দ্যার পরে কিন্তু প্লুরাল হয়, এটাও কিন্তু তোমাদের ইংলিশের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট নিয়ম, যে ডটার্স হবে। আমরা ওয়ান অফ দ্য ইউজ করি, কিন্তু তারপরে যে নাউনটা ইউজ করি সেটা কিন্তু অনেক সময় আমরা প্লুরাল ইউজ করি না, এটা কিন্তু ভুল, কারেকশনের মধ্যে কিন্তু প্রায়ই আসে। তাহলে দেখেছো, তাহলে এই ডিগ্রি কিন্তু শুধু ওই ডিগ্রির জন্যই না, তোমাদের ওভারঅল ইংলিশ যে কারেকশন বা ইংলিশ সেন্টেন্সের জন্য কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এই দুইটা রুলস সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, একটা হচ্ছে নো আদার আর একটা হচ্ছে ভেরি ফিউ। এরপর একটা নিয়ম আছে হচ্ছে অ্যাজ ডট ডট অ্যাজ আর নট লেস ডট ডট দেন। তার মানে শুধু অ্যাজ ডট ডট যদি অ্যাজ থাকে, তাহলে সেটা করার সময় প্রথমে অ্যাজের জায়গায় নট লেস দিবা, আর পরের অ্যাজের জায়গায় দেন দেবে। সময়টা কম, আমি একটু দ্রুত বলি তোমাদের। তাহলে ইকরা ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ মারিয়া, তাহলে এটা এখানে কী হলো, ইকরা ইজ নট লেস গুড দেন মারিয়া। আর এটা আরেকভাবেও করা যায়, আগের অংশ পরের অংশ চেঞ্জ করেও করা যায়, যে এখানে রিনা চলে আসছে, এখানে ইকরা হবে ইকরা ইজ নট বেটার দেন, সরি এখানে আর কি মারিয়া হবে, মারিয়া ইজ নট বেটার দেন ইকরা। এখানে রিনাটা এখানে ভুল করে চলে আসছে, এখানে আর কি মারিয়া। তার মানে তুমি দুইটা নিয়মে এটা করা যাবে। এই ক্ষেত্রে তোমার আগের অংশ এবং পরের অংশ চেঞ্জ করেও করা যাবে। এখানে মূলত হবে মারিয়া, মানে দুইটা অপশনে থাকবে। তো দুইটাই তোমাদের শিখে রাখবে, কারণ পরীক্ষায় যে কোনো বিষয় নিয়ে থাকতে পারে, অ্যাডমিশন টেস্টগুলোতেও যে কোনো বিষয়ে থাকতে পারে, এটা আর কি অল্টারনেটিভ, তাহলে মনে রাখবে। আর আবারও বলি যে ইকরা ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ মারিয়া ইজ, এখানে কিন্তু ইজ উজ্জ্ব আছে, কিন্তু এটা দেওয়া যাবে না, এবং দুইটাই কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হিসাবে কিন্তু পরিগণিত হবে। তাহলে তোমরা আশা করি এই দুইটা বুঝতে পারলে। সময় কম, আমি আর একটু দ্রুত যাই। তারপর একটা নিয়ম দেখো, অ্যাজ সুন অ্যাজ দিয়ে যদি থাকে, তাহলে নো সুনার হ্যাড দিয়ে কম্পারেটিভ করতে হয়। এটা কিন্তু তোমাদের এই তোমরা জানো যে তোমাদের সেন্টেন্স কমপ্লিটিং একটা আছে, পরবর্তীতে সেন্টেন্স কমপ্লিটিং উপরে ক্লাস নেবো তোমাদের, সেখানেও কিন্তু এটার ব্যবহার আছে। তো অ্যাজ সুন অ্যাজ দিয়ে যদি থাকে, তাহলে নো সুনার হ্যাড দিয়ে কম্পারেট। আর এইগুলো হচ্ছে সুপারলেটিভ ফর্ম নেই, এগুলো সুপারলেটিভ ফর্ম নেই, এই জন্য দেখো এখানে ফাঁকা রয়েছে। তাহলে এখানে এবং এটা অ্যাজ সুন অ্যাজকে পজিটিভ বলে, আবার অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের মধ্যেও ধরা হয়। আর নো সুনার হ্যাড কম্পারেটিভের মধ্যেও এবং নেগেটিভ, পরীক্ষায় যে কোনো অল্টারনেটিভ দিয়ে তোমাদের কিন্তু আসবে। যেমন ধরো এক্সাম্পল দেখো, অ্যাজ সুন অ্যাজ ইকরা স হার ফাদার হি কেম টু হার। তাহলে এটা কম্পারেটিভ করার সময় এই অ্যাজ সুন অ্যাজের জায়গায় কি দিতে হবে, নো আদার হ্যাড, নো সুনার হ্যাড। তাহলে নো সুনার হ্যাড ইকরা সিন হার ফাদার দেন হি
কেম টু হার। দেন হয় তোমরা যেন কম্পারেটিভে দেন দেওয়াই লাগবে। আর নো সুনার হ্যাডের পরে সাবজেক্টের পরে সিন V3, দেখো এখানে স্ট্রাকচারও দেওয়া রয়েছে, নো সুনার হ্যাডের পরে প্লাস সাবজেক্ট প্লাস V3, আর এখানে পাস্টে থাকবে V2। তাহলে আশা করি এই রুলসগুলো তোমরা বুঝতে পারলে। আর এখানে আমি লিখে দিচ্ছি, দেখো যে দ্য সেন্টেন্সেস অফ পজিটিভ এবং কম্পারেটিভ ডিগ্রি আর কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। তার মানে পজিটিভ কম্পারেটিভ ডিগ্রি সেন্টেন্সগুলো হলো কমপ্লেক্স। এখানে এই যে কিছু রুলস দেখো, এই রুলসগুলো তোমাদের বইতে এরকম করে দেওয়া আছে, আমি তোমাদের সংক্ষেপে তো অলরেডি বুঝিয়ে দিয়েছি। এখানে দেখো আরও এক্সারসাইজ দেওয়া রয়েছে, তোমরা তিনটা জিনিস একসাথে শিখলে ভালো হবে। যে রনি ইজ স্মলেস্ট প্লেয়ার ইন দ্য টিম, তাহলে এর পজিটিভ হলো নো আদার প্লেয়ার ইন দ্য টিম ইজ অ্যাজ স্মল অ্যাজ রনি, আর কম্পারেটিভ হলো রনি ইজ স্মলার দ্যান অ্যানি আদার প্লেয়ার ইন দ্য টিম। মানে প্রথম রুলস অনুসারে যে দ্যান অ্যানি আদারের যে রুলটা, এবং সিঙ্গুলার রুল দেখো নো আদার পজিটিভ, তোমাদের তিনটা একসাথে শিখতে হবে। কিন্তু বইতে তোমাদের দুইটা আলাদা শেখা হয়। আমি কিন্তু মানে অল্প রুলের মধ্যে, বইতে অনেকগুলো রুল আছে, কিন্তু এখানে কিন্তু অল্প রুলের মধ্যে তোমরা কিন্তু সবগুলো শিখে গেলে। পরীক্ষায় যে কোনটা আসতে পারে, সুপারলেটিভ থেকে পজিটিভ, পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ, কম্পারেটিভ থেকে সুপারলেটিভ। তাহলে তোমরা যদি এই রুলসগুলো ফলো করো তোমাদের, তাহলে এই নো আদার দিয়ে এক্সারসাইজ এটা করলাম, এবং তারপর তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক দিয়েছি। দেখো তোমরা বাসায় করবে, এবং তোমাদের সেইগুলো উত্তরগুলো আমরা মেসেজ হাতে লিখে রাখবে, এবং ছবি তুলে আমাকে দেখাতে পারো, কমেন্ট করতে পারো, কোনো প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করতে পারো। তাহলে এইগুলো করবা। একটা সুপারলেটিভে দেওয়া আছে, তোমরা পজিটিভ কম্পারেটিভ এগুলো করবে। আরও রুল, এই রুলগুলো তোমাদের বইতে দেওয়া আছে, বইতে দেখে নিও। একই কথা আমি অলরেডি আলোচনা করে ফেলেছি, বইতে একটু ডিটেলস আকারে থাকে, আমি তোমাদের বোঝার জন্য ওই শখ করে তোমাদের দিয়েছি। দেখো তারপর আরেকটা দেখো এক্সারসাইজ রয়েছে, এটা হলো ওয়ান অফ দ্য, তার মানে ভেরি ফিউ যে রুলসটা দ্বিতীয় নম্বরে যেটা শিখাইছি। একটা প্রথমটা নো আদার, তারপরে ভেরি ফিউ, খুব ইম্পর্টেন্ট। এই দুইটা রুল হলো আসল বেসিক রুল, নো আদার আর ভেরি ফিউ। ভেরি ফিউ মানে দেখো প্লুরাল, ঠিক আছে, ভেরি ফিউ প্লেয়ার্স ইন দ্য টিম আর, এই যে আর হবে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আর এখানে ওয়ান অফ দ্যার পরে দেখো প্লেয়ার্স হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ। আর আবারও বলেছি যে পজিটিভ থেকে সুপারলেটিভ এবং কম্পারেটিভ করার সময় আগের অংশ এবং পরের অংশ চেঞ্জ হয়। তার মানে দেখো সুপারলেটিভে যেটা হি, পজিটিভে কিন্তু হিটা চলে গেছে পরে, ঠিক আছে। তার মানে এই বিষয়টা যেটা আমি আলোচনা করলাম অলরেডি, সেটাই আর কি এখানে দেওয়া রয়েছে। আচ্ছা, তারপরে এটা হয়ে গেল। তা এরকম ভেরি ফিউ দিয়ে তোমাদের হোমওয়ার্ক, এটা হলো এক্সারসাইজ তোমাদের জন্য, আর ভেরি ফিউ দিয়ে এটা হলো হোমওয়ার্ক। তোমরা এটা করবে, এরকম টাইপেরটাই তোমাদের পরীক্ষা আসে, একবারে দুইটাই করবা। এখানে দেখো আরও রুলস দেওয়া আছে, আমি তোমাদের জন্য এখানে আরও এক্সারসাইজ দিয়েছি, এটা নো আদার দিয়ে এক্সারসাইজ, তোমরা এইগুলো পড়লে বুঝতে পারবে। দেখো এখানে গ্রেটার আছে, বয় গ্রেট, সরি এখানে কম্পারেটিভটা আলাদা কম্পারেটিভ হয়ে গেছে, এটার আর কি আলাদা এক্সারসাইজ করবে। এটা মূলত ওই 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 দুইটার থেকে আলাদা। এখানে হচ্ছে তোমার যেটা হবে ওইটা আর কি আলাদা অংশ হবে, ওই দুইটা আলাদা হবে এবং এটা আলাদা হবে। তার মানে এখানে শুধু কম্পারেটিভ এবং পজিটিভই দেওয়া আছে, আর এটা নতুন করে কম্পারেটিভ শুধু দেওয়া আছে আলাদা, কম্পারেটিভ দেওয়া আছে লার্জার দিয়ে। দেখো এইগুলোর তুমি পজিটিভ এবং সুপারলেটিভ দুইটাই করবা হোমওয়ার্ক হিসাবে। তারপরে দেখো আরও দেওয়া রয়েছে, এখানে লার্জ দিয়ে দেওয়া রয়েছে হোমওয়ার্কে, তোমরা এটা করবা। রুলসগুলো এখানে ছোটো করে লেখা, এইগুলো হচ্ছে তোমাদের বইতে দেওয়া আছে। তারপর আরও এক্সারসাইজ দেখো কম্পারেটিভে, পরের যে রুলস 3 নম্বর রুল যেটা শিখালাম, হ্যাঁ, রনি ইজ বিগার দেন বনি, তাহলে রনি ইজ নট অ্যাজ বিগ অ্যাজ রনি। আগের অংশ পরের অংশ চেঞ্জ করেও করা যাবে, আর তোমার নট লেসের ওই নিয়ম অনুসারেও তোমরা দিতে পারবে, যেটা অলরেডি আমি আলোচনা করেছি। অনেক সময় হয়ে যাচ্ছে, আমি তোমাদেরকে দ্রুত চলে যাই। তোমাদের কিছু হোমওয়ার্ক, এখানে আরও কিছু নিয়ম দেওয়া রয়েছে। তারপরে এখানে আরেকটা দেখো, গোল্ড ইজ মোর ইউজফুল। দেখো এখানে ইউজফুল একের অধিক সিলেবল ছিল, এই জন্য এখানে দেখো মোস্ট ইউজফুল, হ্যাঁ, যেটা আলোচনা করেছি অলরেডি। আর এখানে ভেরি ফিউ, মেটাল, আর অ্যাজও দেওয়া যায়, সো দেওয়া যায়। সো সাধারণত নেগেটিভ ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে ইউজ হয় অনেক সময় নট থাকলে, তবে তোমরা সাধারণত অ্যাজ দিয়েই করবা। আর মোস্ট ইউজফুল আর হচ্ছে মোর, তবে কোনো সময় যদি নট দিয়ে কোনো সেন্টেন্স থাকে তাহলে সেখানে সো ইউজ করবে, এটা কারেকশনের সময় অনেক সময় ভুল ধরে। এই জন্যই তোমরা কারেকশনে যদি নেগেটিভ নট থাকে তাহলে সেখানে অবশ্যই সো ইউজ করো পজিটিভের ক্ষেত্রে। যেমন হি ইজ নট সো হ্যান্ডসাম অ্যাজ সাকিব আল হাসান, এই টাইপের। তারপরে নট যখন থাকবে তখন তোমরা সো দেওয়ার চেষ্টা করবে, আর বাকি ক্ষেত্রে অ্যাজ দিবা। নেগেটিভের ক্ষেত্রে সো, এটা পজিটিভের ক্ষেত্রে আর কি, এটা হয় পজিটিভ ডিগ্রির ক্ষেত্রে। তাহলে এটা তোমরা বুঝতে পারলে। এগুলোরও তোমরা 3টা রূপ এটার নেই, এটা 2টা রূপই আছে। এখানে আমি দেখো আরও কিছু হোমওয়ার্ক তোমাদের দেশে একে ফজলুল হক বলতে গ্রেটার, এইগুলো তোমরা করতে পারবা। এই যে দেন মোস্ট আদারের নিয়ম দেখো, দেন মোস্ট আদারের পরে পলিটিশিয়ানস, মানে ভেরি ফিউ আর ওয়ান অফ দের ওই নিয়ম থেকে এটা এসেছে।
এখানে আরও কিছু রুলস দেখো, আরও কিছু এক্সারসাইজ। ইজ নট লেস ইন্টেলিজেন্ট দেন, নট লেস এই যে শিখালাম, নট লেস থাকলে অ্যাজ থাকলে নট লেস দেখো, আর দেনের জায়গায় অ্যাজ তাহলে হয়ে গেল। হ্যাঁ, আর এখানে কিন্তু এই যে যেটা বলেছিলাম যে অ্যাজের পরে কিন্তু এটা সাবজেক্ট, ইউ কিন্তু সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। দেখো আরও আমি নট লেসের আরেকটা হোমওয়ার্ক তোমাকে দিয়েছি, হোমওয়ার্কগুলো করে খাতা লিখে ছবি তুলে তুমি আমাকে দেখাতে পারো এখানেই। তারপর এক্সারসাইজ এখানে নো সুনার হ্যাড অ্যাজ সুন অ্যাজ দি এক্সারসাইজ, এবং এটা তো হোমওয়ার্ক হিসেবে তোমাদের দিলাম, তোমাদের এরকম 6টা বিষয় একসাথে আসে। তো আশা করি তোমরা ক্লাসটা বুঝতে পারলে। এর আগে তো আমি তোমাদের ভয়েসের উপরে ক্লাস নিয়েছি, এরকম এক্সারসাইজ তোমাদের আরও রয়েছে। ভয়েসের যে রুলসগুলো এটা নিয়ে তো আমি আগের ক্লাসে আলোচনা করেছি। তো তোমরা আশা করি এগুলো ভালো করে পড়বে। আর যতদিন আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে না যেতে পারি ততক্ষণ তোমরা সুন্দর করে পড়াশোনার মধ্যে থাকবে। এখানে দেখো আরও কিছু এক্সারসাইজ দেওয়া আছে, বিভিন্ন এক্সারসাইজগুলো তোমরা করতে পারবা বাসায়। দেখো এখানে দেখো পজিটিভ হেলথ ইজ দ্য গ্রেটেস্ট ওয়েলথ অফ ম্যান। এইভাবে কিন্তু তোমাদের এই এক্সারসাইজগুলো আসে। However, so wishing you all the best, and we all should pray to Almighty Allah so that the present condition quickly is over, and we again come back to our college campus and in the classroom. That is very needed actually. We have no interaction for many days for this corona epidemic, and actually the learning will not be effective if there is no interaction between student and teacher. So it is a matter of great sorrow for us that we cannot meet one another at classroom because of coronavirus. However, so I think our such type of bad condition will be overcome soon, and we all pray to Almighty Allah, and so that again we can meet in the classroom. So my dear student, thank you very much, and again I should show you the sir, our dear sir principal Abu Turab Hassan sir. Really we cannot forget him, and please sir, if we have any mistake with you, please forgive us and forgive me, and really you have a great attempt to make us happy, and as well as activate and understand. So my dear student, wishing you all the best. We pray to Almighty for you, and you also pray for us, and you are always welcome in our college campus. It is not our college campus, it is your college, it is your college campus. So wishing you all the best, and wishing a long, happy and sound life. So thank you. So my today's class I dedicate on our principal sir, Professor Abu Turab Muhammad Hassan. So thank you very much. So my dear student, thank you our sir.